এটাই হলো আল্লাহর ওলির মামলা। পৃথিবীর জগতের মধ্যে ওলি চেনা বড় দায়। পৃথিবীর জগতের মধ্যে ওলি আল্লাহ কারা, গোটা বিশ্বকে নাজের মধ্যে ফেলে দেন। খবরদার, আমার নবী মুস্তাফার গোলামের মধ্যে যার যত একুবার পারা, যেমনি ভাবে হযরত সিদ্দিক আকবর, যা আমি বলতে চেয়েছিলাম, গোটা জগৎকে বাতিল ফিরকার বিরুদ্ধে এমন শাটিং দিয়ে দিলেন জগৎবাসীরা, যাতে করে কেউ কলম ধরতে না পারে, কথা বলতে না পারে। দুনিয়ার জগৎকে শিখিয়ে দিলেন আমার ইমামে আলা হযরত আজিমুল বরকত, ইমামে ইশকে মোহাব্বত। দুনিয়ার জগৎকে মাথায় দিয়ে জগৎকে জানাই দিলেন, খবরদার খবরদার পৃথিবীর জগৎবাসীরা, তোরা হুঁশিয়ার হয়ে যা। আমার প্রিয় মাহবুবের মামলায় কথাবার্তা বলতে মুখের লেকাম রাখবি, অন্যথায় আমি ইমামে আলা হযরত, আমার নবী শুধু জানে নয়, আমি নবীর গোলাম। আমার আলা হযরত বুঝাই দিলেন, আমি নবীর গোলাম, ইলমে গায়েব জানি। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। যুগে 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 ইলমে গায়েবের বিরুদ্ধে, নবী জিন্দার বিরুদ্ধে, সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে, নবী পাওয়ারফুলের বিরুদ্ধে, নবী মাটির বিরুদ্ধে, নবী গুনাহগারের বিরুদ্ধে লিখনি আকুনি বকুনি বাতিল ফিরকার যত ছিল কিয়ামত পর্যন্ত হবে, সব উত্তর আমার ইমামে আলা হযরত দিয়ে দিলেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। जो भी दुश्मन है, जो भी दुश्मन है मेरे रिज़ा का, जो भी दुश्मन है मेरे रिज़ा का, जल रहा था जला है जलेगा। जो भी दुश्मन है, जुड़े, जो भी दुश्मन है मेरे रिज़ा का, जो भी दुश्मन है मेरे रिज़ा का, जल रहा है जला है जलेगा। सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत का नारा, मसलके आला हजरत का नारा, लग रहा है हमेशा लगेगा। मसलके आला हजरत का नारा, लग रहा है हमेशा लगेगा। ऊंचा आवाज से बोलो ना सुभान। बुग़्ज़ की नाक चश्मा लगा कर नजदियों ने जुली का छुपा कर, बुग़्ज़ की नाक चश्मा लगा कर नजदियों ने जुली का छुपा कर, आम हजरत से तू बच गया है, आम हजरत से तू बच गया है, आला हजरत से कैसे बचेगा। आम हजरत से तू बच गया है, आला हजरत से कैसे बचेगा। मसलके आला हजरत का नारा, लग रहा है हमेशा लगेगा। जो भी दुश्मन है मेरे रिज़ा का, जो भी दुश्मन है मेरे रिज़ा का, जल रहा है जला है जलेगा। मुस्तफा की इनायत से प्यारे, गौसे आज़म की बरकत से प्यारे, अहले सुन्नत की बाजार में अब, अहले सुन्नत की बाजार में अब, आला हज़रत का सिक्का चला। मसलके आला हज़रत का नारा, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत का सिक्का चलेगा। आला हज़रत
का सीखा चलेगा। मुस्तफा की इनायत से प्यारे गौसे आजम की बरकत से प्यारे आले सुन्नत की बाजार में अब आला हजरत का सीखा चलेगा। आला हजरत का सीखा चलेगा। गौस ख्वाजा की बेशक आता है हिंदू में एक अहमद रिजा है। गौस ख्वाजा की बेशक आता है हिंदू में एक अहमद रिजा है। अहले सुन्नत का जो मुक्तदी है अहले सुन्नत का जो मुक्तदी है वो बरेली तुमको मिलेगा। अहले सुन्नत का जो मुक्तदी है वो बरेली को मिलेगा। मसलके आला हजरत का नारा लग रहा है हमेशा लगेगा। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই আলা হযরতের কথাটা টেনে আনার পিছনে কারো অন্তর জয় করা নয়, প্রতিটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের রন্দে রন্দে যাওয়া নাতের শ্লোকের মধ্যে আমার প্যারা মুস্তাফার তারিফের মধ্য দিয়ে প্রশংসার মধ্য দিয়ে দিয়ে দিলেন। बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, हर बात मदीने में गमखार मोहम्मद की है ज़ात मदीने में। गमखार मोहम्मद की है ज़ात मदीने में। अनवार बरसते हैं रहमत के सरे महफिल, रहमत के सरे महफिल जब शाह मदीना की हम नात सुनाते हैं। जब शाह मदीना की हम नात सुनाते हैं। सरकार की महफिल में सरकार भी आते हैं। दामान रिसालत में मिलती है फना उनको, मिलती है पना उनको जो सरवरे आलम के दरबार में जाते हैं। जो सरवरे आलम के दरबार में जाते हैं। सरकार की महफिल में सरकार भी आते हैं। उस नाम मोहम्मद से हर सिमत उजाला है, हर सिमत उजाला है। सब अहले नजर उसको
आंखों से लगाते हैं सब अहले नजर उनको आंखों से लगाते हैं सरकार की महफिल में सरकार भी आते हैं कुछ अश्क अकीदत के सरमाया है आंखों का कुछ अश्क की अकीदत के सरमाया है आंखों का हर रोज यही मोती हर रोज यही मोती पलकों पे सजाते हैं हर रोज यही मोती पलकों में सजाते हैं बिगड़ी हुई उम्मत की तकदीर बनाते हैं सरकार की महफिल में सरकार भी आते हैं उस हश्र के क्या कहने जिस रोज ज़ुहूरी को पैगाम ये आएगा सरकार बुलाते हैं पैगाम ये आएगा सरकार बुलाते हैं बिगड़ी हुई उम्मत की तकदीर बनाते हैं सरकार की महफिल में सरकार भी आते हैं दो आलम की दौलत है इश्क़ नबी में दो आलम की दौलत है इश्क़ नबी में ये हासिल जिंदगी बंदगी है सुरूरे दवामी तुम्हें भी मिलेगी मोहब्बत की दुनिया बसा कर तू देखो जोर बोलो ना सुभान अल्लाह আল্লামা সুলাইমান জুজুলি রহমতুল্লাহ আলাইহি যার জিন্দেগির মধ্যে একটা ওয়াকিয়া নজরে এসে গেল বন্ধুরা বাবারা ভাইরা আমার আল্লাহর বলিরা নামাজের পাগল আল্লাহর বলিরা ফরজ ওয়াজিবাতের পাগল হঠাৎ করে নামাজের সময় হয়ে গেল দেখতে পেল উযু করতে হবে বৃহত্তম একটি কূপ দেখতে পেলেন উযু করার কিন্তু পানি মিলতে লাগলো না হঠাৎ করে ছোট্ট একটি বালিকা মেয়ে মাত্র 7 বছর বয়স দৌড় দিয়ে যাচ্ছিলেন মারে একটু করে দাঁড়া এখানে অন্য কোনো পানির ফোয়ারা আছে কি বলে যে নাই 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 আচ্ছা বাবা বলেন তো আপনার নামটা কি আমার নাম সুলাইমান জুজলি রহমতুল্লাহ আলাইহি সুবহানাল্লাহ ওই সময় তো হায়াতে জিন্দে আমি সুলাইমান জুজলি
নাম শুনে মেয়ে বলতে লাগলেন কি আরমান জুজলি? বলছি জি হ্যাঁ। আপনার অনেক সুনাম শুনেছি, আপনি একজন আল্লাহর বেলায়েতের ওলি, আপনি পানি তালাশ করতে লাগলেন কেন? বলতে পানি তালাশ করবো না, আমাকে উজু করতে হবে না? বলতে এই যে কূপ আছে, বলতে আপনি ওই কূপকে বলেন কি মেয়ে, কি বলো তুমি ছোট্ট মেয়ে, কূপকে বলতে হবে? বলে জি হ্যাঁ। বলতে আমি বললে হবে না, তুমি এই পাওয়ার, বলছে আমি একবার দেখাইবো আপনাকে। সুবহানাল্লাহ। 7 বছরের মেয়েটা টুস করে গালের আগা দিয়ে একটু থুক মেরে দিলেন, মারতে দেন নাই, কূপটা হু হু করে পানি উতরাইয়ে দিলেন। হযরত সুলাইমান জুজলির আলাইহি রহমান 2 চোখের পানি ছেড়ে দিলেন। এই ছোট্ট মেয়ে, তুমি এখান থেকে যেতে পারবে না, আমি উজু করব না, নামাজের সময় চলে যাবে, তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, নামাজ পড়ার সুযোগ দাও। হুজুর ঠিক আছে, আপনি নামাজ পড়ে নেন, আমি দাঁড়িয়ে থাকবো। নামাজ শেষ করলেন, এবার হাত জোর করে টেনে নিলেন, মা তুমি আমার মা, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের দোহাই দিয়ে বলছি মিথ্যা বলবা না, এই পাওয়ার তুমি কোত্থেকে পেলে একটু করে বলে দাও। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আরো জোরে। মেয়েটি আর রাখতে পারলেন না, হুজুর আমি আজ পর্যন্ত কাউকে বলি নাই, যেই দিন থেকে আমার হুঁশ জ্ঞান আসলো ওই দিন থেকে আমি আমার মুস্তাফার পাগলই হয়ে গেলাম। ওই মুস্তাফার পাগলামির মধ্যে প্রতি সময়ে আমার মাহবুবে মুস্তাফার উপর এই জিহ্বা দিয়ে আমি দুরূদ পড়ি। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। যেই দুরূদ পাকের কারণে আমি 7 বছরের নই, আজ থেকে বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে আমার ইবাদত রিয়াজত হরম নামাজ রোজা হজ যাকাত 7 বছরের মেয়ে আমার মাহবুবের একটা দুরূদ শরীফ আমি পড়ি। এই দুরূদ পাকের কারণে আমি যা বলি আমার মুনিব মাওলা তা শুনে নে। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। বন্ধুরা বাবারা ভাইরা আমার, এই কারণে কথার প্রসঙ্গক্রমে সামনে অ্যাডভান্স হওয়ার আগে এলানটুকু দিয়ে দিতে হয়। ও জগৎবাসীরা, যদি একটু করে লক্ষণীয় বিষয় হলো আমার মুনিবের কাছে জিজ্ঞাসা করতে গেলে মুনিবের উত্তর পেয়ে যাই, আমি আল্লাহ নিজেও তো আমার মুস্তাফার পাগল। আরো জোরে বলতে হবে আল্লাহ কার পাগল? আরো জোরে বলতে হবে আল্লাহ কার পাগল? এবার জিজ্ঞাসা করি নবী কার পাগল? নবী কার পাগল? না না, উম্মতের পাগল। আল্লাহ কার পাগল? নবীর পাগল। নবী কার পাগল? উম্মতের পাগল। এই কারণে উম্মত যদি নবীর পাগলামির মধ্যে পাগল হয়ে যায়, আমার মুনিব বলে ও আমার বান্দা, তোকে বন্ধু বানাইতে আমি দেরি করব না। ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে পড়ুন না সুবহানাল্লাহ। আমার মুস্তাফার একবার গোলাম হয়ে যা, আমি আল্লাহ তোকে ওলি বানায়ে ছাড়বো। जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए। जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा, बूतों ने सब कलमा पढ़ा, बूतों ने सब कलमा पढ़ा, काफिर मुसलमान हो गए। जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा, जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा। वो नबी प्यारे नबी जब दोनों जहां का बादशाह, वो नबी प्यारे नबी दोनों जहां का बादशाह, जिसने उनकी हुस्न कहा, जिसने उनकी हुस्न कहा, जन्नत का मेहमान हो गए। जग में जब
इस्लाम जिंदा जग में जब आया मोहम्मद इस्लाम जिंदा ঠিক কি না আরো জোরে বলতে হবে বন্ধুরা ওরা ভাইরা আমার নবীর সানাখানি করলে শুধু বেলায়েতের ওলি নয় আমার আল্লাহ বলে দিলেন আমার মাহবুবে মুস্তাফার সানাখানি যারা করবে আমি তাদেরকে জান্নাত দান করে দেব মুমিনদের এবার যেহেতু ঈদে মিলাদুন নবী সানাউল্লাহ শাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির উরুস আর হয়ে যাচ্ছে ঈদে মিলাদুন নবী উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ আর এই জন্য আমার মুস্তাফা সব কিছু বরদাস্ত করতে পারে উম্মতের চুল পরিমাণ কষ্ট নবী বরদাস্ত করতে পারে না রাতের গভীরতম মুহূর্ত দুইটার কাটা পাড়ি দিয়ে দিল আধা ঘন্টা ওভার হয়ে গেল কোন পাগরে বসায় রাখলো সামান্য একটা বিরিয়ানির ফোটালা কথা বলতে হবে সামান্য একটি বিরিয়ানির ফুটলা না 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 আল্লাহ সেজন্য নিজে স্বয়ং বলতে লাগলেন ও নবী प्यारे नबी सुभानअल्लाह वो नबी प्यारे नबी महबूब है अल्लाह का सुभानअल्लाह अरे जिसने उन्हें पैदा किया जिसने उन्हें पैदा किया खुद वो बेशैदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा ঠিক কি না আমার আল্লাহ নিজে তৈরি করে নূরানি সুরত দেখে আল্লাহ নিজে পাগল হয়ে ঘোষণা দিয়ে দিলেন আমি আল্লাহর কাছে আর কোনো ডিউটি নাই আমার নবী 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 করে সদা জল্পনা কল্পনা করা আমি আল্লাহর ডিউটি বানাই না এটা আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ এই জন্য নবীর ইয়াদ করলে ওলি আল্লাহ হয়ে যায় নবীর ইয়াদ করলে তুতুর মধ্যে বরকত এসে যায় নবীর জিকির করলে যে হাত তুলে দোয়া করে ওই হাত তুলে দোয়া কবুল হয়ে যায় মাওলা কেমন করে বলে যে খবরদার খবরদার ওয়া ইনসাআলানি লা উতিয়ান্নাহু কিতাবুর রিকাক বুখারী শরীফের মধ্যে স্পষ্ট করে দিলেন ও বন্ধুরা হযরত সানাউল্লাহ শাহর রঙে আল্লাহর ওলি যদি হয় হাতটা তুলবে নাবার আগে আমি মুনি বলে তার দোয়া কবুল করে নি উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ এই জন্য বন্ধুরা বাবারা ভাইরা আমার ইমামে আলা হযরত আজিমুল বরকত ইমামে ইশকে মোহাব্বত সারা জগৎকে মাথায় দিলেন সুবহানাল্লাহ বলবেন না আরো জোরে বলতে হবে वो कमाल हुस्न हुजूर है सुभान अल्लाह वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं यही फूल खार से दूर है यही शम्मा है कि दुआ नहीं वो कमाल हुस्न हुजूर है सारा दुनिया मैं नसरते रे कलामों पर मिलियो तो किसे को ज़ुबान ही मैं नसरते रे कलामों पर मिलियो तो किसे को ज़ुबान ही वो सुखन है जिसमें सुखन न हो वो सुखन है जिसमें सुखन न हो वो बयां है जिसके
کا بیان نہیں وہ کمال حسن حضور ہے سورہ دنیا বাবারে কষ্ট লাগে মনসরতে রে কলাম পর মিলিयो तो किस को ज़ुबान नहीं वो सुखन है जिसे में सुखन न हो वो बयां है जिसका बयान नहीं वो कमाल हुस्न हुजूर है दो जहां की बेहतरियां नहीं कि अमान नहीं दिल जान नहीं कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं मगर नहीं कि वहाँ नहीं वो कमाल हुस्न हुजूर है सला दुनिया वही नूर हक वही ज़िल्ल रब्बो है उन्हीं से सब है उन्हीं का सब वही नूर हक वही ज़िल्ल रब्बो है उन्हीं से सब है उन्हीं का सब नहीं उन्हीं की मिली कम आसमां नहीं उनकी मिली कम आसमां के ज़मीन नहीं के ज़मान नहीं उनकी मिली कम आसमां के ज़मीन नहीं के ज़मान नहीं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक़्स जहां नहीं यही फूल खार से दूर है यही शम्मा है कि दुआ नहीं वो कमाल हुस्न हुजूर है तेरे आगे यूं तो बेलचक फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं तो बेलचक फुसहा अरब के बड़े बड़े कोई जाने मुंह में ज़बान ही कोई जाने मुंह में ज़बान ही बल्कि जिस मुंह में जान ही कोई जाने मुंह में ज़बान ही बल्कि जिस मुंह में जान ही वो कमाल हुस्न हुजूर है वही लामका कम की हुए
है जिस कहे ये मुकाम, वो नबी है जिस कहे ये मुकाम, वो खुदा है जिसका मकान नहीं, वो नबी है जिस कहे ये मुकाम, वो खुदा है जिसका मकान नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है। सोना दुनिया বাবার এরকম নাত পড়লে ওয়াজটা চলবে না, সারগর্বটা চলে আসতে লাগলো। একদিকে সানাউল্লাহ উরুস, আরেকদিকে ঈদে মিলাদে মুস্তাফা। আমার মুস্তাফার নুরানি হাজরি আছে না নাই? আরো জোরে বলতে হবে। নবী এখানে আসতে পারে কি পারে না? বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, বড় দুঃখ হয় আমি যে নাত দিয়ে সূচনা করলাম একদম ইজিলি এলানটুকু দিয়ে দিলাম। बिगड़ी हुई उम्मत की, बिगड़ी हुई उम्मत की तकदीर बनाते हैं, बिगड़ी हुई उम्मत की तकदीर बनाते हैं। सरकार महफिल में सरकार भी आते हैं, सरकार की महफिल में सरकार भी आते हैं, बिगड़ी हुई उम्मत की तकदीर बनाते हैं। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন। আরো জোরে বলতে হবে। সরে আরশ पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नजर। সুবহানাল্লাহ জোরে বলতে হবে। যদি আল্লাহ হযরতকে এক নজর পেতাম, কদমটা মাথাটা কদমের মধ্যে ঝুঁকাই দিয়ে রাখতাম। আল্লাহ হযরতকে আল্লাহ কত নিয়ামতের ভাগীদার বানিয়ে দিলেন। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ মাওলা এই আল্লাহ হযরত নিয়ে শিরকের ফতোয়া গোটা বিশ্বের মধ্যে করম ধরার মতন কোন জাত আল্লাহ তৈরি করে নেই, যেগুলো আমরা বলতে গেলে আমি এক্ষুনি যাবো আবার। বন্ধুরা, রাতের গভীরতা সকাল ফাটাবার উদ্দেশ্য নয়। একজন আমিরুল আউলিয়ার আওলাদ, আরেকদিকে আমার ভাই, কিছু দিয়ে তার অন্তর খুশি করতে পারে না। আমার মাহবুবের জিকির যখন হয় তখন তাদের অন্তর খুশি হয়ে যায়। দেখুন না, যারা স্টেজের মধ্যে বসা সবাই আমার মুস্তাফার পাগল। যেই দিকে হোক নবীর তারিফ আর প্রশংসা হলে ওরা পাগল পারা। বাস এটাই তো আমার মনিবের চাহাত, যেটা আমার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল। পৃথিবীর জমিনের মধ্যে मोहब्बत का दावा तो आसा है करना, मोहब्बत का दावा तो आसा है करना, मगर मुश्किल गसस उल्फत में मरना। हुसैनी बिन आली के मानिंद यारो, हुसैनी बिन आली के मानिंद यारो, मोहब्बत में सिर को कटा कर तो देखो, हुसैनी बिन आली के तो देखो।
আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন। আসুন বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, প্রসঙ্গটা নিতে নিতে হযরত সানাউল্লাহ শাহ রহমতুল্লাহ আলাইহি আজকের কথা যদি উল্লেখ করে রাখি, আমার এত গভীর রাতে মাহফিল হওয়ার পিছনে কারণ আমি আসতে পারবো না। আর হযরত সানাউল্লাহ শাহ রহমতুল্লাহ আলাইহি হাসান নেজাক প্রতি দৈনিক হাজার হাজার টাকা তোর পকেটে ঢুকে আমার সানা খা নিয়ে করবি, মোহাব্বত রাখবি। আজকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো, আসরের নামাজের টাইমে খবর আসতে লাগলো যাওয়া যাবে না। সুবহানাল্লাহ, যাওয়া যাবে না। আজকে পূর্ণ রাতটুকু সানাউল্লাহ শাহ রহমতুল্লাহ আলাইহির উরুসের জন্য বরাদ্দ দিতে হলো। এত রাত গড়াবার পিছনে অতিথি মহরতিদেরকে দিয়ে দেওয়া। আমি মাহফিল উঠে সেরে আসবো অন্তত একটা দুইটা পর হবে। আর দেখেন তো মামলাটা, এটাই হলো আল্লাহর বলির মামলা। পৃথিবীর জগতের মধ্যে ওলি চেনা বড় দায়। পৃথিবীর জগতের মধ্যে ওলি আল্লাহ কারা, গোটা বিশ্বকে নাজের মধ্যে ফেলে দেন। খবরদার, আমার নবী মুস্তাফার গোলামের মধ্যে যার যত একুবার পারা, যেমনি ভাবে হযরত সিদ্দিক আকবর, যা আমি বলতে চেয়েছিলাম, গোটা জগৎকে বাতিল ফিরকার বিরুদ্ধে এমন শাটিং দিয়ে দিলেন জগৎবাসীরা, যাতে করে কেউ কলম ধরতে না পারে, কথা বলতে না পারে। দুনিয়ার জগৎকে শিখিয়ে দিলেন আমার ইমামে আলা হযরত আজিমুল বরকত, ইমামে ইশকে মোহাব্বত। দুনিয়ার জগৎকে মাথায় দিয়ে জগৎকে জানাই দিলেন, খবরদার খবরদার পৃথিবীর জগৎবাসীরা, তোরা হুঁশিয়ার হয়ে যা। আমার প্রিয় মাহবুবের মামলায় কথাবার্তা বলতে মুখে লেকাম রাখবি, অন্যথায় আমি ইমামে আলা হযরত, আমার নবী শুধু জানে নয়, আমি নবীর গোলাম। আমার আলা হযরত বুঝাই দিলেন, আমি নবীর গোলাম, ইলমে গায়েব জানি। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। যুগে 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 ইলমে গায়েবের বিরুদ্ধে, নবী জিন্দার বিরুদ্ধে, সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে, নবী পাওয়ারফুলের বিরুদ্ধে, নবী মাটির বিরুদ্ধে, নবী গুনাহগারের বিরুদ্ধে লিখনি আকুনি বকুনি বাতিল ফিরকার যত ছিল কিয়ামত পর্যন্ত হবে, সব উত্তর আমার ইমামে আলা হযরত দিয়ে দিলেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। जो भी दुश्मन है, जो भी दुश्मन है मेरे रिज़ा का, जो भी दुश्मन है मेरे रिज़ा का, जल रहा था जला है जलेगा। जो भी दुश्मन है, जुड़े, जो भी दुश्मन है मेरे रिज़ा का, जो भी दुश्मन है मेरे रिज़ा का, जल रहा है जला है जलेगा। सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत का नारा, मसलके आला हजरत का नारा, लग रहा है हमेशा लगेगा। मसलके आला हजरत का नारा, लग रहा है हमेशा लगेगा। ऊंचा आवाज दे बोलो ना सुभान। बुग़्ज़ की नाक चश्मा लगा कर नजदियों ने जुली का छुपा कर, बुग़्ज़ की नाक चश्मा लगा कर नजदियों ने जुली का छुपा कर, आम हजरत से तू बच गया है, आम हजरत से तू बच गया है, आला हजरत से कैसे बचेगा। आम हजरत से तू बच गया है, आला हजरत से कैसे बचेगा। मसलके आला हजरत का नारा, लग रहा है हमेशा लगेगा। जो भी दुश्मन है मेरे रिज़ा का, जो भी दुश्मन है मेरे रिज़ा का,
जल रहा है जला है जलेगा। मुस्तफा की इनायत से प्यारे गौसे आजम की बरकत से प्यारे अहले सुन्नत की बाजार में अब अहले सुन्नत की बाजार में अब आला हजरत का सिक्का चला मसलके आला हजरत का नारा मसलके आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत का सिक्का चलेगा। आला हजरत का सिक्का चलेगा। मुस्तफा की इनायत से प्यारे गौसे आजम की बरकत से प्यारे आले सुन्नत की बाजार में अब आला हजरत का सिक्का चलेगा। आला हजरत का सिक्का चलेगा। गौस ख्वाजा की बेशक आता है हिंदू में एक अहमद रिजा है। गौस ख्वाजा की बेशक आता है हिंदू में एक अहमद रिजा है। अहले सुन्नत का जो मुक्तदी है अहले सुन्नत का जो मुक्तदी है वो बरेली तुमको मिलेगा। अहले सुन्नत का जो मुक्तदी है वो बरेली को मिलेगा। मसलके आला हजरत का नारा लग रहा है हमेशा लगेगा। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই আলা হযরতের কথাটা টেনে আনার পিছনে কারো অন্তর জয় করার নয়, প্রতিটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের রন্দে রন্দে যাওয়া নাতের শ্লোকের মধ্যে আমার পেয়ারা মুস্তাফার তারিফের মধ্য দিয়ে প্রশংসার মধ্য দিয়ে দিয়ে দিলেন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। যেমনি ভাবে যদি একটা একটা যদি বলতে যাই আল্লাহু আকবার। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया तुझे हमद है खुदाया। तुझे हमद है खुदाया तुझे शुक्र है खुदाया। तुम्हें हाकिमे बराया तुम्हें कासिमे अताया। तुम्हें हाकिमे बराया तुम्हें कासिमे अताया। तुम्हें दाफे बनाया तुम्हें दाफे
सा कौन आया कोई तुम सा कौन आया वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया तुझे हमद है खुदाया तुझे शुक्र है खुदाया কোথায় আল্লাহ আর কোথায় নবী আল্লাহ এলান দিলেন কোশপিটকারের জন্য আমি মুনিবকে তোরা পাবি না আমাকে পেতে মন চাইলে আমার মুস্তাফার কদমে চলে যা ওয়া মাই ইউতির রাসূলা ফাকাদ আতা আল্লাহ উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহান আর জোরে নবীর জিকির আল্লাহর জিকির নবী সবসে আলা নবীর জিকির আল্লাহর জিকির নবী সবসে আলা নূর নবীজির গোলাম হলে নূর নবীজির গোলাম হলে তাকবে না আর জানা নবী ছাড়া নাই সাহারা আর জানো দুনিয়া ওয়ালা নবী মুদের নয়ন মনি নবী গলার নবী ছাড়া বলতে থাকবেন থাকবো আমি শুনতে থাকবেন সুবহানাল্লাহ বলেন না কথা বলতে বলতে হযরত সানাউল্লাহ ও মাওলা তোমার নবীকে পাই কেমন করে আমার মুনিব মাওলা ডিক্লেরেশন দিয়ে দিলেন একজন আল্লাহর ওলির কাছে ধর্ণা দেন আমার মুস্তাফার বেলায়েতের গভর্নরি পাওয়ার মাওলা আলীর হাতে অর্পণ করে দিয়েছেন এইজন্য মাইজভান্ডারের মিলন মেলা ওলি আল্লাহর বীজ তলা মাইজভান্ডারের মিলন মেলা ওলি আল্লাহর বীজ তলা জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ মাইজভান্ডারের মিলন মেলা ওলি আল্লাহর বীজ তলা শেরে খুদা আলীর সদকা দে ও হযরত কিবলা শেরে খুদা আলীর সদকা দে ও বাবা জানে কিবলা মদিনার গোলামি আমায় দে মদিনার গোলামি আমায় দে ও হযরত কিবলা মদিনার গোলামি স্বর্ণ চাঁদি রূপা চাই না চরণ ধুলি এই কামনা স্বর্ণ চাঁদি রূপা চাই না চরণ ধুলি এই কামনা ভাঙা তোদের জোড়া লাগাই দে ও হযরত কিবলা ভাঙা তোদের জোড়া লাগাই দে ও বাবা জানে কিবলা ভাঙা তোদের জোড়া লাগাই দে ও আমির বাবা মদিনার গোলামি মদিনার গোলামি ও হযরত কিবলা মদিনার গোলামি কেউ কি রাগ করলেন একটু সময় বেশি নিয়ে নিলাম আমি 15 মিনিট 20 মিনিটের জন্য স্পিকার নিয়েছিলাম লাখ লাখ টাকার ব্যবসা ছেড়ে সানাউল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাইহির রুহানি ফয়েজ নিতে এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না একটু জিজ্ঞাসা করে দেখেন হাজার হাজার মানুষের এই আনোয়ারার মাহফিল হয়তো কিছু কারেকশন ছাড়া দিয়ে যায় না আর আজকে সানাউল্লাহ শাহ রহমতুল্লাহ উরুস আসলেন কেন এটা আমার অন্তরের প্রশ্ন ছিল এখানে কি ভিজিট দেবে গাড়ি ভাড়া দেবে বরংস পকেটে যা আছে তা দিয়ে দিতে হবে ঠিক কি না আমি তো জজবে যাচ্ছি না আমিও জানি কারণ আমার ভাইয়ের টাকা আমার পকেটের টাকা আমি মনে করি যে আলহামদুলিল্লাহ অন্য অন্য সাহেবরা রোমাইকের আমরা যেভাবে আমি ওদিকে যাওয়ার মনটা আসলেই আমি বন্ধ করি এটা কেন জানেন আমার মুনিবকে জবাব দিতে হবে
অন্য কোনো কারণ নয়। অনেকে ভুল মনে করে আমাকে, না না, যখন ওইটাই মনে আসবে তখন আমাকে প্রতিবন্ধকতা এসে আমার ইমানের ঢাক পড়ে যায়। হয়তো আসলে তোকে বেশি বেশি মানুষ মনে করবে, ইস একটু মানুষকে রঙাইতে জানে, কণ্ঠটা ভালো, উফ মানুষকে মন জয় করে ফেলছে। আমার লাগবে আমার মনি, বান্দার কোনো প্রয়োজন আমার নাই। فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم فنعم المولى ونعم النصير। ঈমান রাখবেন, আন্তরিক প্রীতি ভালোবাসা যার যত, আল মারউ মা মান আহাব, যে যাকে ভালোবাসবে তার সাথে তার হাসর হবে। আমি মনে করি আমার ছোট ভাই, যার জন্য আমার বাবার দোয়া, যার জন্য আমি নিজেও দুই হাত তুলে প্রতি সপ্তাহে দোয়া করতে হয়, ওর জানুক আর নাই জানুক, ওর মনের জন্য আমি করি, ওর টাকার জন্য আমি করি না। আমার বাবার ওয়াদা, তুই আমার আরিফের জন্য দোয়া করবি। সর্বশেষ আমার বাবার পরে এসে গেলেন যে উকিল, যখন ওনাকে বলতেন, ওকে তো আমি চিনিও না ভালো, কেন আমার বাবা বলতেন যে দোয়া করিস, কারণ ওদের কাছে একটা জিনিস আছে, ইশকে মুস্তাফা, ইশকে আউলিয়া, যেটা দিয়ে তাদের কাবেলিয়াত, যেটা দিয়ে ইজ্জতের খনি। আমিন বলেন না? আল্লাহর ওলিদের সাথে সুসম্পর্ক থাকলে মিলাদুন নবী হলে এক নাম্বার অস্ত্র। আপনি জীবনে গরিব হবেন না, জীবনে গরিব হবেন না। নিজে নিজে মিলাদুন নবী শুরু করেন। আল্লাহর ওলি আল্লাহদের দরবারে এমনি হাঁটাহাঁটি করেন না, রাতের গভীরতায় গিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে দুই চোখের পানি ফেলেন। ওরা খোদার বন্ধু, খোদার রঙের রঙিল, ওরা এক ফোঁটা চোখের পানি মাটিতে পড়তে দেবে না। মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহর বন্ধুরা ওখান থেকে চেয়ে থাকে, মাওলা আমার প্রেমিক তো আমার দরবারে এসে কাঁদতে লাগলো, আমি তো মেহমানদারি তাকে করতেই হবে। কারণ আল্লাহর ওলিদের দরবারে মেহমানদারি আছে না নাই? শাহ আব্দুর রহিম মুহাদ্দিস দেলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, রাতের গভীরতায় মেহমানদারি নিতে হবে, যাওয়া যাবে না। যতজন মেহমান ততজনের খাবার, ততজনের বর্তন, ততজনের মাংসের টুকরো, ততজনের পানি সব ফিটফাট করে দিয়ে গেলেন। শাহ আব্দুল্লাহ মুহাদ্দিস দেলভী রাহমাতুল্লাহ বাবার কথা বলছি, সুবহানাল্লাহ বলেন না? রাত্রে ওখানে জিন, ওখানে বাঘ, ওখানে ভল্লুক সব খেয়ে ফেলবে, তোমরা চলে যেতে পারো, আমি চলে যেতে পারবো না। কারণ সাহেবে মাজার আমাকে বলকে, বাবা আমার এখানে নাস্তা না করে যাওয়া যাবে না, তুই বসো, তোমার জন্য নাস্তা কি উনি করাবেন? নিশ্চিত আল্লাহর ওলিরা মরা নয়, আউলিয়া আল্লাহ লা ইয়ামুতুনা ওয়ালাকিন ইয়ানতাকিলুনা মিন দারিন ইলা দার। ওলিয়ারা কখনো মরে না, ওরা কলবে মাকানি করে। আর ওদের নাওয়াটা কোত্থেকে? যত নাতের কলি বললাম, সব নাতের মূলে আমার প্রিয় রাসূল সরওয়ারে কায়নাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহকে আমরা দেখি নাই, আল্লাহ কত বড় আমরা জানি না। আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামত আল্লাহর ওলিদের কাছে বন্টন করে রেখেছে, সুবহানাল্লাহ বলেন না? সেজন্য পৃথিবীর যত গৌসে পাক বলেন, খাজা গরিব নওয়াজ বলেন, গৌসুল আজম মাঝভান্ডার বলেন, আমাদের আমিরুল আউলিয়া বলেন, গোটা বিশ্বের সবার মুড়ে বলবে আমার রাসূল। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমি আলা হযরতের একটা কলি বারবার পড়ি না, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिया गए, दरिया बहा दिए गए, दुर पे बहा दिए हैं, उनकी महकने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए कूचे बसा दिए हैं। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আর আজকে যারা এসে গেলেন, বসে গেলেন, আমরা তো মদিনায় যেতে পারি নাই, খোদার কসম এই আলা হযরতের কলি, সুবহানাল্লাহ। উনকে নিসার কোই कैसे गिरंज में हो, उनकी निसार कोई कैसे गिरंज में हो, जब याद आ गए सब गम बुला दिए, उनकी
महकने दिल के गुलचे खिला दिए जिस राह चल गए कुछ बसा दिए আরেকবার বলুন না সুবহানাল্লাহ আরে জোরে আমরা নবীর দরবারেও আসলাম সাধারণ মানুষের দরবারে গেলে মেহমানদারি ছাড়া কেউ ছুটতে পারে না দুরুজাহানের বাদশার দরবারে আজকে আমরা মেহমান হয়ে গেলাম ইয়াসিন তাহা কমলি ওয়ালা कुरान की तफसीर यासीन तहा कमली वाला कुरान की तफसीर हाजिर नाजिर शाहिद कासिम हाजिर नाजिर शाहिद कासिम आया सिराज मुनीर नबी जी अल्लाह 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 বাবারা কষ্ট লাগে এই আরেকজন আশিকের রাসূলের এই কলিগুলো সবাই সবার কাছে মুখস্থ না এই ইয়াসিন ও তাহা कमली वाला कुरान की तफसीर सुभान अल्लाह हाजिर व नाजिर शाहिद व कासिम सुभान अल्लाह हाजिर नाजिर शाहिद कासिम इन्ना आतैना কাল কাউসার আমার প্রিয় রাসূলের একটি নাম আবুল কাসেম যিনি বন্টনকারীর বাবা উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ মাওলা তোমার মাহবুবকে তুমি কত নিয়ামত দিলে আল্লাহ বলতে লাগলেন আমি খোদা ও আমার মুস্তাফা হয়ে গেল সিনি ফানা হয়ে রইলাম আহাদ আহমদ গৌর তলব মিম কা পর্দা কাই সবব কালকে আবার কুফরি ফতোয়া দিয়েন না একটু লেখাপড়া ভালো করে করেন আহাদ আর আহমদ মিমটা যদি ওখান থেকে ছিঁড়ে নিয়ে নি আহাদ সে তাই বিরাজ করে ক্লাস 8 পাস করে জাতীয় কবির লকব কি করে বলেন জানেন একটা কোটির মধ্যে আমাদের কাজী নজরুল আহমদের এই মিমের পর্দা উঠেই দেখলাম আমার জিন্দেগি দিয়ে আমি করে করে দেখলাম আরে কবি নজরুল তোমার এতগুলো মুসল কেমন করে হয়ে গেল একটা প্রেমের মামলা যে প্রেমের মেজদাকে গিয়ে আমার বাবা ভান্ডারী সৈয়দ কামাল রহমাতুল্লাহ আলাইহিকে বেলায়েতের খড়ি দিয়ে ওলি আল্লাহ বানায় দিলেন জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ আহাদ আহমদ গৌর তলব मीम का पर्दा क्या ही सबब जरा मीम का पर्दा रुख से हटा तू और नहीं मैं और नहीं अल्लाह रे अल्लाह रे अल्लाह रे अल्लाह रे अल्लाह रे बाबा भांडारी यूसुफ सानी अल्लाहू अकबर बोले उठे नगाहे करम में ये तासीर देखी बदलते हजारों को तकदीर देखी কোথায় লেখাপড়া কোথায় নামাজ রোজা কোথায় হজ যাকাত এই সৈয়দ কামাল চিরজীবনের জন্য মুকাম্মেল বানাই দিলেন কামাল থেকে সরাসরি মুকাম্মেল সুবহানাল্লাহ বলেন না কোথায় দুনিয়া থেকে চলে গেলেন গরুর ভাস মহিষের ভাস একই রোডের মধ্যে আছে না নাই কাফতা রোডে যান ডাবল গেট দেখবেন সৈয়দ কামাল রহমাতুল্লাহ আল্লাহু আকবার আলিম পাস করে যদি বাবান্ডারির একটি নজর সদ কিতাব সদবরক দর নার কুনু কলবে উরা জানবে দিল দার কুন সরা দুনিয়া এজন্য আলা হযরত মুদা মানলেন আনে দুয়া ডুবো দো সুবহানাল্লাহ বলতে হবে শেষ করি আনে দুয়া ডুবো দো अब तो तुम्हारी जानिब आने दुया डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब किश्ती 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 तुम्हें पे जोड़ी लंगर उठा दिए हैं
की महकने दिल के गुलचे खिला दिए जिस राह चल गए कुछ बसा दिए আর কিছু লাগবে আমাদের আনে দুয়া ডুবো দো अब तो तुम्हारी जानिब কত ইবাদত রিয়াজত বুঝি না ইয়া রাসূলুল্লাহ ওই মাথা সা আমার আগে আমার সৈয়দুল বাড়ি একটু করে টেনে দিলেন না আমার ভাই মাথা সা নামাজ পড়ো রোজা রাখো হজ করো যাকাত দাও বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ ওই সময় কই সুবহানাল্লাহ ওই সময় কই তো তাহলে তুমি কি করবা যে মা আদাতলাহা ইয়া রাসূলুল্লাহ মা আদাতলাহা আমি কিচ্ছু তৈরি করে নাই না নামাজ আছে না রোজা আছে না হজ আছে না যাকাত আছে না তাসবিহ তাহলিল আছে হেই পাগলামি করো তো ওয়ালাকিন ইন্নী উহিব্বুল্লাহ ওয়া রাসূলুহু সুবহানাল্লাহ না 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 কিচ্ছুই নাই ওয়ালাকিন ইন্নী উহিব্বুল্লাহ আমি আমার আল্লাহকে ভালোবাসি আপনি মুস্তাফাকে ভালোবাসি যেমনি ভাবে সিদ্দিক আকবর যার বেসাত যার পৃথিবীর জগৎ থেকে শাহাদাত তাবুকের যুদ্ধের মধ্যে সিদ্দিক তুমি কি রেখে আসলে আল্লাহ এবং রাসূল রেখে এসেছি কালকে তরকারি লাগবে না কালকে ভাত লাগবে না তা তো আমি বুঝি না আমি তো আল্লাহ আল্লাহ রাসূলকে রেখে দিয়ে এসেছি আর জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ কই রাসূলকে কথা বলেছেন এখান থেকে কিছু নিয়ে যাও রান্না করে খাওয়াও যেমনি ভাবে প্রশ্ন তেমনি ভাবে উত্তর খাওয়ার কে দিলেন আমার মুস্তাফাই জানে সুবহানাল্লাহ বলেন না এটাই হলো মুস্তাফার খেলা এগুলো তো আসলে রং রং পৃথিবীটা আল্লাহ বানালেন কেন আবার মারবে কেন আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা আবার কিয়ামতের মাঠটা করলে কেন আচ্ছা করবে তো করবে সানাউল্লাহ সাহেব কেন দিলে আমির ডাউডিয়াকে কেন বসাইলে বসরা জমাইবনের কেন বসাইলে শাহী সিরকুটকে কেন বসাইলে হযরত শাহ আমানতকে কেন বসাইলে শাহ মুসানাউলিয়াকে কেন বসাইলে আমার মুস্তাফার ওয়াদা ঠিক করে ফেলেছেন ওয়ালা সাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা আল্লাহ তুমি আমাকে রাজি করবে আমি তোমাকে রাজি করে এলান দিতে মন চাই আমার একজন উম্মতকে জাহান্নামে রাখা যাবে তাহলে কি করব জান্নাত দিতেই হবে সুবহানাল্লাহ জান্নাত দিতেই হবে তাহলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি কি কথাটা বললাম তো বলেন না রুনে নিতে পারো আমার উম্মত নেওয়া যাবে না সুবহানাল্লাহ বলেন না আরো জোরে বলতে হবে এজন্য আল্লাহ কে জাহান্নাম अब भी न सर्द होगा सुभान अल्लाह अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा रू रू के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए আজকে 7 তারিখ হবে ডিসেম্বর মাসের সানাউল্লাহ শাহ রহমাতুল্লাহর উরুস হবে আমার নবী জানতেন এই কারণে ডিট করে ফেলেছেন যে ইয়া আল্লাহ আমার তো নজর পরে দেখতে লাগলাম সানাউল্লাহ রহমাতুল্লাহর উরুস হবে রাতের 3টার কাটা পাড়ি দেবে ওরা বিবি চাইতে যাবে না সন্তান চাইতে যাবে না ঠান্ডার খনকরে মৌসুম কেউ ব্যবসা ছেড়ে চলে আসবে কেউ ওকালতি ছেড়ে চলে আসবে কেউ ড্রাইভিং ছেড়ে চলে আসবে কেউ আগামী কালকের কি হবে সেদিকে খেয়াল থাকবে না হাসান রেজা যখন বসবে আওলাদে আমিরুল আউলিয়া যখন আসবে ভরপুর হয়ে যাবে তোদের মামলা কি হবে আমার নবী বলতে লাগলেন ইয়া আল্লাহ আমি দেখতে পাচ্ছি সুবহানাল্লাহ বলেন না কেউ কেউ বলবেন যে হুজুর এটা কেমন কথা কারণ দলিল ওয়া আল্লামাকা মা লাম তাকুন তাআলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ যত অজানা বিষয় আপনার ছিল আমি আল্লাহ আপনাকে সব জানিয়ে দিলাম তারপরও গারের ফাড়া দিয়ে যদি কেউ বলে আপনি মুস্তাফাকে আরশে মুআল্লার মেহমান বানায়ে হিজাব তুলে দিলাম আমি আর আপনি সিনিফানা হয়ে গেলাম কেউ যেন গারের ফাড়া দিয়ে বলতে না পারে আমার নবী জানে না আমার নবী খোদার খোদাই আরশ কুরসি লৌহ কলম জান্নাত জাহান্নাম খোদার খোদাই সব কিছু জানে আলা হযরত और कोई गायब तो क्या तुमसे नहा हो बड़ा जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करूर আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন আজকের মাহফিলকে আল্লাহ কবুল করুন আজকের সদরে জলসাকে কবুল করুন আমার দুই ভাই একদিকে আমি বড় হিসেবে অ্যাডভোকেট নাসিরউদ্দিন ভাই ওনার গং যারা আমার আরিফ ভাই
যার অক্লান্ত পরিশ্রমের ভিতরেও আজকের তশরিফ আওয়ারে হাজিরি সুন্নিয়তের জন্য বেমা খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। অর্থ দেওয়াটা সার্থক। অনেককে আল্লাহ অর্থের মালিক বানাইলেন, বিভিন্ন ফাংশনে নষ্ট করে ফেলে, ঠিক না? আমার আরিফ ভাইয়ের অর্থগুলো আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল আউলিয়া কেরামের পিছনে। আল্লাহ তাকে আরো সাই করার তৌফিক দান করুন। আজকের মাহফিলে আমরা যারা আসলাম বসলাম, আমাদের তকদিরকে আল্লাহ বলন্দ করে দিক, উজালা করে দিক। আমি ফরিয়াদি কালাম দুই একজন আমাকে বলে রেখেছেন, এইসব যে গম্বদ ওয়ালে এগুলো তো এমনি পড়ে ফেললাম না, তো এগুলো পড়ার আগে ফাইলিং এর জন্য আমার এতিম মেয়েদের কার কি দিতে মন চাই, দোয়াটা যাতে করে কবুল হয়, উঠার আগে যেন আল্লাহ গুনাহগুলো মাফ করে দেয়। প্রথম তিনটি নোটিশ, সদকা দিলে বলা দফা হয়, সদকা দিলে গুনাহ মাফ হয়, সদকা দিলে আশা পূরণ হয়, সদকা দিলে আস-সফি ও হাবিবুল্লাহ খোদার বন্ধু হওয়া যায়, সদকা দিলে জান্নাত কাছে এসে ডাকে, জাহান্নাম দূরে সরে যায়। কয়টা গেল? 5টা। সুবহানাল্লাহ। নিতে মন চাই, গরিবরা দিয়েন না, ছোট্ট বাচ্চা এক্ষুনি মিলাদ হবে, এক্ষুনি দোয়া হবে। রাতের গভীরতম শেষ করা আমাদের মূল উদ্দেশ্য নয়। আমি জানি আরো এরকম এসকিয়ানা তকরিরের মধ্যে যাব, এভাবে এসকিয়ানা টাকা চলে আসতে থাকবে। ওই বললাম যে এতটুকুর মধ্যে আপনারা দোয়া করলে যথেষ্ট। আপনারা দোয়ার কারণে আজকে এভাবে বসতে পারছি আমি। এটা হলো আওলাদে আমিরুল আউলিয়ার সদকা, আমার ভাইদের দোয়া। 3.5 মাস এভাবেও আমি বসতে পারি নাই। হয়তো পা টেনে দিতে হতো, নয়তো বা গাদে 3টা লাগাইতে হতো। আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা দোয়া করবেন। দেখি আমার মহব্বত করে 2-4 জন ভাই দাঁড়িয়ে যান খুব তড়িৎ গতি। এগুলো নেওয়া মানে আপনাদের সঙ্গী করে আমাকে সঙ্গী বানিয়ে জান্নাত যাওয়া। মহব্বত করে দেবেন। যার কাছে নাই দিয়েন না, গরিবরা দিয়েন না, যাদের কাছে দরকার নাই সদকা দিলে। আমি 5টা নোটিশ আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম। আল্লাহ সবাইকে কবুল করুক। ও জানে ওয়ালে হাজি জব জব তুম মদিনা, বাবারা নিয়ত করে দিয়েন। আমি আজকে 20,000 টাকার উপরে দেব। সকাল থেকে কত টাকা ইনকাম করছি আমি। 2 ভাগ আমার, 1 ভাগ আমার এতিমদের। আমার বাবা এটা মাজার থেকে সিলেক্ট করে দিয়েছে আমাকে। এই জন্য আমার এখন আর সমস্যা হচ্ছে না। দোয়া রাখবেন 10 লাখ টাকা মেয়েদের জন্য, 5 লাখ টাকা পুরুষদের জন্য। যতক্ষণ এটা দাঁড় করে দেন ততক্ষণ আল্লাহ যেন আমাকে মৃত্যুর দূত না দেয়। আমিন বলেন না? এবার আমিন শব্দের মুখ থেকে বের করবেন, মনে মনে নিয়ত করবেন, চোখ বন্ধ করে, আল্লাহ মুস্তাফার মদিনাওয়ালা সরকারের রওজার আমাদেরকে মেহমান বানাও। একদিকে সদকা দিয়ে আরেকদিকে মুখের জবান খুলে ও জানে ওয়ালে হাজি জব জব তুম মদিনা দরবারে মুস্তফা মে মেরা সালাম कहना, দরবারে মুস্তফা মে মেরা सलाम कहना, दीदारों में जब आए रोजा की सब्ज़ गुंबद, दीदारों में जब आए रोजा की सब्ज़ गुंबद, रोजा की सब्ज़ गुंबद, उस वक्त बेकसों का एक बार नाम लेना, उस वक्त बेकसों का एक बार नाम लेना, दरबारे मुस्तफा में मेरा सलाम कहना, दरबारे मुस्तफा में मेरा सलाम कहना, ये शर्त मुस्तफा बस ये अदब की जा है, ये शर्त मुस्तफा बस ये अदब की जा है, बस ये अदब की जा है, आकी आकी बिचा बिचा कर, आकी बिचा बिचा कर बाबू सलाम जाना, दरबारे मुस्तफा में मेरा
सलाम कहना दरबारे मुस्तफा में मेरा सलाम कहना मौत हयात मेरी दोनों तेरे लिए है मौत हयात मेरी दोनों तेरे लिए है दोनों तेरे लिए है जब मेरी मौत आए जब मेरी मौत आए तो सामने मदीना दरबारे मुस्तफा में मेरा सलाम कहना কেউ কি রাগ করেছেন বাবারে একটা সূরত আল্লাহর রাসূল যখন এতগুলো সূরত বের করে দিলেন তাই মুস্তাফার গোলাম হিসাবে যদি 1 টাকার সদকা যদি লাগাই দিতে পারি তো কাল কিয়ামতের ময়দানে আমার সঙ্গে আপনি হয়ে যাবেন আর আপনার সঙ্গে আমি হয়ে যাব আমিন বলেন না সর্ব আখিরি সূরত আল্লাহর রাসূল বলতে লাগলেন জানাজার নামাজ পড়ে জানাজার মাইয়তকে যারা জান্নাতে ঢুকাই আল্লাহুম্মা গফির লি হাইয়ানা ওয়া মাইয়াতানা ওই মাইয়ত জানাজার নামাজের যে মাইয়ত আপনার দোয়ার বদৌলতে জান্নাত পেয়ে গেল দরজা থেকে ফিরে ফিরে আসবে আল্লাহ আল্লাহ ওরে তুমি আসলে কেন বলতে আমার জানাজার নামাজ পড়ুয়া কোন কেউ হলো হকদার আমার জন্য দোয়া করেছেন এরকম কেউ আছে কিনা তাকে নিয়ে যেতে এসেছি সুবহানাল্লাহ বলেন না জানাজার নামাজ পড়া জানান কে ভাই না পড়লে সমস্যা নাই পড়লে কি লাভ দেখেন শেষ পর্যন্ত 1 টাকাও আপনার কাছে এসে যাবে এতে মেয়েদের জন্য আপনি টাকা হাত বাড়াইলেন হাসানা যদি 20,000 টাকা এক রাতের জন্য হিসাব করে দিতে পারে তো আপনারা 20 টাকাও দিতে পারলেন না 5 টাকাও দিতে পারলেন না দিলেন তো কামিয়াবি হয়ে গেলেন 1 টাকাও যারা দান করেছেন মাওলা তোমার কুদরতের সদকা হাটাতার জন্য বাড়িয়ে দাও অভাবকে মোচন করে দাও মুশকিলাতকে আসান করে দাও সবাইকে আল্লাহ ফুরন্ত নাজ ও নিয়ামত দিয়ে ভরপুর করে দাও আল্লাহ আজকের মহরতি মণ্ডলী যারা হাজিরিন যারা মেহমান যারা আজকে বিশেষ করে সদরে জলসা যাদের অর্থ স্বার্থ দিয়ে আজকের মাহফিল সুন্দর সফল সার্থক হলো আল্লাহ তাদেরকে শানদার কামিয়াবি দান করুক আমাদের সবাইকে অফুরন্ত নাজ ও নিয়ামত দান করুক আমিন সবার জিন্দেগির গুনাহ মা বাবার গুনাহ দাদাদের গুনাহ নানাদের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু